So in earlier classes, so we have discussed about structure of DNA. So double helical structure. Okay. So in detail, and also transforming principle. Okay, experiments conducted by Frederick Griffith. Okay. So also studied. So transforming principle is DNA, but the biochemical nature of transforming principle. So that is DNA proved by McCarthy, McLeod, okay, Oswald Overy. So already studied, and also DNA replication. So DNA replication, okay, through semi-conservative method. Semi-conservative method. Okay, right. So tell me, so who proposed, who discovered the process of DNA replication through semi-conservative method? Correct answer is Watson and Crick. Okay, right. So who performed experiment to prove DNA replication through semi-conservative process? Okay, it is also already studied. Matthew Michelson and Stahl. Okay, by using N15, N14, heavy DNA, okay, light DNA. For 2 generations, manam Escherichia coli already experiment kuda study chesam, but concentrate on the experiment. Very, very important. Okay, right. So finally, so at the same time, actually, Michelson and Stahl, okay, they performed experiment to prove semi-conservative process of DNA replication in Escherichia coli. Okay, in the same year, 1958, another scientist, okay, Taylor, okay, so he observed semi-conservative process of DNA replication in eukaryotes. So eukaryotes లో semi-conservative process of DNA replication observe చేసింది Taylor. Okay, in both plant cells and animal cells. Okay, tell me. So he observed semi-conservative process of DNA replication in the plant cells first. Tell me, in which plant? Vixia faba. Okay, Vixia faba. So this is the name of the plant. Okay, it belongs to which family? Fabaceae family. Okay, so it belongs to Fabaceae family. Right. Okay, so very, very important. So Taylor, he observed DNA replication on the chromosomes. On the chromosomes. Okay, yes, we have already studied in the first year syllabus. That is the structure of nucleus. Okay, so inside the nucleus, chromatin is present. Then chromatin is converted into chromosomes. Even in the secondary syllabus, మనం ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో స్టడీ చేసాం. ఫస్ట్ క్రోమాటిన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మరి ఈ క్రోమాటిన్ ఫార్మేషన్ లో మనకు న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ సోలనాయిడ్, దెన్ సూపర్ సోలనాయిడ్, దెన్ కాంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ క్రోమోజోమ్. సో మరి డిఎన్ఏ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కలిపి ఒక క్రోమోజోమ్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. ఎస్, ఇన్ యూకారియోట్స్ డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద క్రోమోజోమ్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, మీరు ఆబ్జెక్ట్ లో పెడుతున్నాను. టేలర్ he observed DNA replication through semi-conservative process. Okay, even on the chromosomes. Okay, DNA అనేటువంటిది chromosomes పైన ఉంటుంది కాబట్టి. Okay, so even on the chromosomes, DNA undergoes replication through semi-conservative process. Okay, right. Next, very, very important. So he used radioactive thymidine. This is a very, very important. ఇప్పుడు మిసెల్సన్ స్టాల్ అయితే కనుక మనకు N14, ఓకే, N15 ఐసోటోప్స్ యూజ్ చేశారు. ఎవరు? మిసెల్సన్ అండ్ స్టాల్. బట్ టేలర్ హీ యూజ్డ్ రేడియోయాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ థైమిడిన్, నైట్రోజన్ బేస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ. ఓకేనా సార్, ఇక్కడ మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను. సో థైమిడిన్ యూజ్ చేశారు, కానీ అడినిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్ యూజ్ చేయలేదు. సో రీజన్ ఏంటి? So they used
radioactive thymidine only. Okay, so but not adenine, guanine, and cytosine. So radioactive adenine, radioactive guanine, radioactive cytosine. వీటిని యూజ్ చేయలేదు. What is the reason? So adenine, guanine, or cytosine are the common nitrogen bases in both DNA and RNA. ఇప్పుడు అడినిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్స్ అనేటువంటివి RNA లో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు DNA టు DNA ఫామ్ అయిందనా లేకుంటే DNA టు RNA ఫామ్ అయిందనా? సో డిఫికల్ట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే యూజ్డ్ రేడియాక్టివ్ థైమిడిన్. ఎందుకంటే థైమిడిన్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ ఇన్ DNA ఓన్లీ. ఓకేనా? సో దట్స్ వై it is very easy to study semi-conservative process of replication, okay, in eukaryotes. ఇదంతా ఆల్రెడీ మనం స్టడీ చేసాం. Yes. So come to mechanism. Okay, na? Yes. So mechanism of DNA replication. So DNA replication and required enzymes. Okay, so this is the vast process. Okay, చాలా lengthy ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేటువంటిది, but introduction also completed అనుకుంటా. But once again, okay, listen to me carefully. Yes, so mechanism of DNA replication through semi-conservative process. Already idea ఉంది కదమ్మా. So semi-conservative process ఉన్నప్పుడు, okay, so there are two strands in the DNA. Okay, yes, due to the breakdown of hydrogen bonds, these two strands get separate, and opposite to them, new strands are synthesized. Okay, that results in the formation of two daughter DNA molecules. Okay, this is semi-conservative process. Okay na? But semi-conservative process annappudu, so there are two DNA daughter molecules. Okay, in each DNA daughter molecule, one strand is old and another strand is new. Okay, so this is the best identification. So ఉన్న strands లో two strands లో ఒకటి parental strand ఉంటుంది, ఇంకోటి newly synthesized strand ఉంటుంది. Okay, that is semi-conservative process. Okay, right. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ లైక్ ఎంటర్ అవుదాం. Yes. So mechanism of DNA replication. Okay, listen to me. In living cells like Escherichia coli, bacterial cell, so Escherichia coli. Okay, so it is a prokaryotic cell, not eukaryotic cell. This is the bacterial cell. Okay, so prokaryotic cell. Okay, so in our syllabus, the mechanism of DNA replication in prokaryotic cells is given. Okay, in our syllabus, right? So Escherichia coli, it is a prokaryotic cell, so nothing but bacterial cell. Okay, right. So in Escherichia coli, replication, it requires set of enzymes. So enzymes, already మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో లిస్ట్ ఇచ్చినట్టున్నాను నేను. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో ఎంజైమ్స్ నథింగ్ బట్ catalysts. Okay na? So involved in biological reactions, metabolic reactions. So that's why enzymes nothing but catalysts. So enzymes ను మనం catalyst అని కూడా చెప్పాలి. ఓకేనా? yes, సరే, ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ మనం నోట్ చేసుకుందాం once again, but listen to me. The most important enzyme, so there are different types of enzymes are involved in the process of replication, but the most important enzyme is no doubt DNA dependent. So DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase. So this is the most important enzyme. So there are different types of enzymes are involved. Okay, but the most important enzyme
which is involved in the process of replication is DNA dependent DNA polymerase. Okay, but actually it is of three types. DNA dependent DNA polymerases, okay, are of three types. Namely, write down, very important. DNA polymerase 1. So DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3. Note చేసుకున్నాను. Okay, DNA dependent DNA polymerase, that is the name of the enzyme. Most important enzyme, it involves in the process of DNA replication. Okay, so it is of three types: DNA poly 1, DNA poly 2 and DNA poly 3. Okay, right. I think మీకు డౌట్ రావచ్చు, sir, there are three types of DNA polymerases. Okay, so which one is main? ఈ మూడిట్లో ఏది మెయిన్ అంటే కన్నా పిక్ చేసుకోండి. DNA polymerase 3 is the most important and efficient enzyme. అంటే ఈ రెండింటికి కూడా ఫంక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్ ఈజ్ DNA డిపెండెంట్ DNA polymerase 3. ఇది మెయిన్ ఎంజైమ్, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రైట్. సరే, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి, ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఎస్, సో కమ్ టు అనదర్ పాయింట్. ఎస్, సో DNA డిపెండెంట్ DNA polymerase. సో DNA polymerase అని చెప్పండి, ఓకేనా. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద parental DNA strand after separation. Okay, so this is the another parental DNA strand after separation. Opposite polarity undalama. ఇది 5 prime 3 prime అయితే ఇది 3 prime 5 prime అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ listen to me. So DNA dependent DNA polymerase, okay, which attaches to DNA template. ఇది DNA template, ఇది కూడా DNA template, అంటే two parental strands get separate. Okay, now DNA dependent DNA polymerase which attaches to DNA template at 3 prime end, important. ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ కు, ఓకేనా, at which end DNA polymerase attaches అంటే 3 prime end కు అటాచ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంజైమ్. ఓకేనా, రైట్. అయితే మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ nucleotides on the template? For example, adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine, guanine, cytosine, adenine. So this is the sequence of nucleotides on the DNA template. ఓకేనా, మరి ఇది కూడా పేరెంటల్ స్ట్రాండే కదా, ఒకప్పుడు కంబైన్డ్ గా ఉండేది కదా. ఓకే, నౌ సెపరేటెడ్. ఎస్, ఇక్కడ అడినిన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ థైమిన్ ఉండేది. ఓకే, గ్వానిన్ సైటోసిన్ గ్వానిన్, థైమిన్ అడెనిన్, థైమిన్, గ్వానిన్ సైటోసిన్ గ్వానిన్, అడెనిన్, థైమిన్. Okay, so this is the sequence of nucleotides on the other parental strand. సరే, దాని గురించి మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. So this is the parental DNA strand. Now it acts as template. ఇప్పుడు ఇది టెంప్లెట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, టెంప్లెట్ అన్నప్పుడు, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాండ్, ఇట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ, ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ టు సింథసైజ్ న్యూ స్ట్రాండ్ ఆపోజిట్ టు ఇట్, దట్ ఈస్ ద టెంప్లెట్. ఓకేనా, సో టెంప్లెట్ అంటే కనుక చూడమ్మా, దిస్ ఈస్ ద పాలిన్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రాండ్, ఇట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ టు సింథసైజ్ న్యూ స్ట్రాండ్ ఆపోజిట్ టు ఇట్, that is the template. Okay, now this is the template. Okay, yes, so DNA polymerase which attaches to DNA template and synthesizes new strand opposite to it. ఇప్పుడు చెప్పండి మరి, what is the sequence of nucleotides in the newly synthesized strand? So this is the enzyme. Okay, yes, thymine,
guanine, cytosine, thymine, adenine, guanine, cytosine, thymine. Yes. Now this is the enzyme. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఇక్కడ 3' దగ్గర అటాచ్ అయ్యి ఓకే 5' వరకు మూవ్ అవుతుంది ఆన్ ద టెంప్లేట్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ పొలారిటీ 5', 3'. ఓకేనా, ఇప్పుడు న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్ కు ఫస్ట్ పొలారిటీ వచ్చేసి 5' ఉండాలి. ఓకే, లాస్ట్ వచ్చేసి 3' ఉండాలి. కాబట్టి మీరు సైడ్ నోట్ చేసుకున్నా. సో దిస్ ఇస్ ద పాలిమరైజేషన్ ప్రాసెస్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్. ఓకే, ఎస్, polymerization. So polymerization reaction, so adding many nucleotides and forming a polymer. Okay, right. So this is newly synthesized strand. Okay, this is the 5' end and 3' end. Okay, so note this point, very very important point. Polymerization occurs always in only one direction, that is 5' to 3'. Very very important. Okay, so polymerization takes place always in only one direction, that is 5 to 3. 5 to 3. ఓకేనా, అదే టెంప్లెట్ పైన అయితే ఏ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 3' దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్ ద టెంప్లెట్. ఓకేనా, సో టెంప్లెట్ కు 3' దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పొలిమరైజేషన్ అనేది 5 to 3 డైరెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం 5', 3' అనేటువంటివి ఎర్లియర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేశాం. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం, రైట్. టెల్ మీ, సో దిస్ ఈస్ 5', దిస్ ఈస్ ద 3'. కమ్ టు ఆపోజిట్ స్టాండ్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది కదా, పేరెంటల్ స్టాండ్. ఎస్, సో 3' అంటే ఇక్కడ కదా. ఎస్, డిఎన్ఏ పాలిమరేజెస్ అటాచెస్ అట్ 3' ఎండ్ ఆఫ్ ది టెంప్లెట్. టెంప్లెట్ లో 3' ఎండ్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది అండ్ సింథసైజెస్ న్యూ స్టాండ్. ఎస్, 5', 3'. So this is the polarity of newly synthesized strand. ఇప్పుడు చెప్పండి, అంటే ఒక స్టాండ్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంటే ఆన్ వన్ టెంప్లెట్, ఆన్ ద అదర్ టెంప్లెట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఒకటి ఇలా ఫామ్ అవుతుంటే ఇంకోటి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్, దీన్ని బట్టి మీరు ఒకే వర్డ్ యూజ్ చేయండి అన్న. రిప్లికేషన్ ఈజ్ bidirectional, very very important. So bidirectional process, clear? Bidirectional ఎందుకంటున్నా, on the one template, this is the direction of formation of newly synthesized strand, అంటే upward direction లో ఫామ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. నెక్స్ట్, in other template, okay, this is the newly synthesized strand, in which direction? Downward direction. Yes, so bidirectional process. ఓకేనా, బైడైరెక్షనల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బోత్ ప్రోకారియోట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూకారియోట్స్. ఓకేనా, ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామా, డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఉంది కదా, ఎంజైమ్ ఉంది కదా. ఓకే, ఎస్, ఇట్ యూజెస్ టెంప్లెట్, అంటే టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ catalyzes polymerization of nucleotides. Polymerization of nucleotides, దీన్ని catalyze చేస్తుంది, అంటే పాలిమర్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఎస్, క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఒక వర్డ్ చెప్దాం, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎంజైమ్. వెరీ క్లియర్. ఇందాక నేను ఆ వర్డ్ యూజ్ చేశాను, మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎంజైమ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. వై, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అంటే కదా, మీరు ఒకటి చెప్పండి. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ it catalyzes polymerization of large number of nucleotides. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని యాడ్ చేస్తాం, అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో రేట్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఈజ్ టూ ఫాస్ట్. ఆ రిప్లికేషన్ రేట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఓకే, it catalyzes polymerization of large number of nucleotides within short period. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ న్యూక్లియోటైడ్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి రిప్లికేషన్ రేట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది.
Okay, name the enzyme which is responsible for it. DNA polymerase. దీనికి ఏ ఎంజైమ్ రీజన్ అని చెప్పుకుంటే కానీ మనం DNA polymerase అని చెప్పాలి. ఓకే, మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ఎవిడెన్స్ గురించి చెప్పాం. ఓకే, ఆ ఎవిడెన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం రీకాల్ చేద్దాం. In Escherichia coli. So in Escherichia coli, okay, so this is the DNA, circular DNA. దీన్ని జీనోఫోర్ అంటామని కూడా మనం చదివాం. Yes, so double stranded circular DNA. Yes, so how many nitrogen base pairs are present in this DNA? ఇందులో ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి? 4.6 into 10⁶ బేస్ పేర్స్ అంటే ATGC. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏం చెప్పామో మనం 46,00,000 బేస్ పేర్స్ అని చెప్పాం. అంటే 46 lakhs బేస్ పేర్స్ ఉంటాయని మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాం. ఓకేనా? బట్ ఇన్ Escherichia coli, these two strands get separate. So these two strands get separate. Okay, and synthesizes new strands opposite it. So these are the newly synthesized strands. So replication is over. Okay, now. So how much of time is required for the completion of replication in Escherichia coli? Just 38 minutes given in the textbook academy. Okay, so 38 minutes లోనే మొత్తం ప్రాసెస్ రిప్లికేషన్ అవుతుందని చెప్పాం. ఓకేనా? బట్ మనం తెలుగు అకాడమీలో అయితే 38 minutes అని ఇచ్చాడు, NCERT లో అయితే 18 minutes అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఎస్, ఏదైనా చూడమా, విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం, విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్, entire process of replication should be completed. Okay, so that's why the process of replication is too fast with the involvement of most efficient enzyme, that is DNA polymerase. DNA polymerase పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కాబట్టి రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే 38 minutes లోనే మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుందంటే ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ రేట్? సో యావరేజ్ టైం అంటే 2000 బేస్ పేర్స్ పర్ మినిట్. 2000 బేస్ పేర్స్ పర్ సెకండ్. చూడండి, 1 సెకండ్ లోనే మనకు 2000 బేస్ పేర్స్ యాడ్ అవుతున్నాయంటే DNA polymerase is the most efficient enzyme and the process of replication is too fast at faster rate. చాలా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అనేది ఇది ఒక ఎవిడెన్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. 2000 బేస్ పేర్స్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ ద యావరేజ్. ఓకే, టైం అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 బేస్ పేర్స్ పర్ సెకండ్. మొత్తం రిప్లికేషన్ కంప్లీట్ కావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందన్నా Escherichia coliలో 38 minutes. ఓకేనా? తెలుగు అకాడమీ ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతాం 38 minutes. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పాను నేను. ఎస్, one more reason for DNA polymerase is the most efficient enzyme. సో DNA polymerase అనేది మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎంజైమ్ అనడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ద రేట్ ఆఫ్ replication is too fast. DNA polymerase is involved in the process of replication which takes place with a high degree of accuracy. Okay, listen to me. For example, this is the parental strand. Okay, this is 5', this is 3'. Okay, right. So A G C T A G C T is the sequence of nucleotides on the parental strand. Okay, right. So this is the newly synthesized strand. Okay, tell me, thymine, adenine, exact pair. Cytosine, guanine, cytosine, adenine, thymine, adenine, cytosine, guanine, cytosine, adenine, thymine. Okay, so this is the sequence of nucleotides on the newly synthesized strand. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ వచ్చిందన్న, ఎక్కడ మిస్టేక్ చూడండి. థైమిన్, అడినిన్, ఎస్, కరెక్ట్ పెయిర్. సైటోసిన్, గువానిన్, కరెక్ట్ పెయిర్.
GC కరెక్ట్ పేర్, AT కరెక్ట్ పేర్. సో అందుకే నేనేం చెప్పాను, with the involvement of DNA polymerase, replication takes place with a high degree of accuracy without any mistake. ఎక్కడ మిస్టేక్ రాదు చూడండి. ఓకే, థైమిన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అడినినే వస్తుంది, అంతేగాని ఇక్కడ గ్వానిన్ రాదు. అలా వస్తే మిస్టేక్ అది. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ అక్యురసీ. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఓకేనా, ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిందంటే, ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్ డ్యూరింగ్ ద రిప్లికేషన్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద మ్యూటేషన్స్. ఎక్కడైనా మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకోండి బై మిస్టేక్, ఇప్పుడు అడినిన్ ఉంది, ఆపోజిట్ థైమిన్ కాకుండా సైటోసిన్ ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద మిస్ మ్యాచ్ అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఈ చేంజెస్ ఏమని చెప్పాలి మనం, మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పాలి. మ్యూటేషన్. ఓకే, సో మోర్ క్లియర్లీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా, అంటే చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్ ఆర్ సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్ పెయిర్. ఒక నైట్రోజన్ బేస్ లో కానీ లేదా ఒక పెయిర్ లో కానీ చేంజెస్ వస్తే గనా such genetical changes are called as point mutations అనాలి. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనకు DNA పాలిమరేస్ 2 ఉంది కదా, DNA పాలిమరేస్ 2 ఇందాక టైప్స్ లో చెప్పాను నేను. DNA పాలిమరేస్ 1, DNA పాలిమరేస్ 2, DNA పాలిమరేస్ 3. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్. DNA పాలిమరేస్ 2 is a type of DNA polymerase. ఓకే, yes, which repairs. అది రిపేర్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సైటోసిన్ తీసేసి అడినిన్ యాడ్ చేస్తుంది. చూసారా? సో DNA పాలిమరేస్ 2 అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటమ్మా, రిపేరింగ్ ఫంక్షన్. ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఓకే, అట్ సచ్ ప్లేసెస్ నైట్రోజన్ బేసిస్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై అదర్. వన్ నైట్రోజన్ బేస్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై అనదర్ నైట్రోజన్ బేస్. ఇప్పుడు థైమిన్ ఉండాల్సిన చోట సైటోసిన్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సైటోసిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై థైమిన్. అట్లా రిపేర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఏది, DNA పాలిమరేస్ 2. ఓకేనా, రైట్. సరే, ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్ డ్యూరింగ్ రిప్లికేషన్, సో రిప్లికేషన్ టైంలో ఏదైనా మిస్టేక్ వచ్చిందంటే కదా, దట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ మ్యూటేషన్స్. ఆ మ్యూటేషన్స్ కూడా ఏం చెప్పాలేమో మనం, మ్యూటేషన్స్ లో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పాయింట్ మ్యూటేషన్. పాయింట్ మ్యూటేషన్ ఎందుకంటున్నామంటే, మ్యూటేషన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్ ఆర్ ఇన్ ద సింగిల్ నైట్రోజన్ బేస్ పెయిర్. ఓకే, ఒక పెయిర్ లో కానీ లేక ఒక నైట్రోజన్ బేస్ లో కానీ చేంజెస్ వస్తే, సో సచ్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పాలి మనం. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ రండి. ఓకే, ఎస్, రిజల్ట్. So, for example, this is the double stranded DNA. So, this is the double stranded DNA. Okay, so DNA is a long polymer. Okay, na? Right. అయితే మీరు in terms of energy, ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. సో in terms of energy, replication is the highly expensive process. Note చేసుకోండి, replication is a highly expensive process. It requires large amount of energy. Yes, listen to me. So this is the long polymer DNA. So long polymer. Okay, but it cannot be separated. So these two strands in the DNA molecule cannot be separated from each other throughout its entire length. అంటే ఈ సపరేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఈ లాస్ట్ వరకు ఉండదు.
ఓకేనా? ఎందుకు? ఫర్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అలా సపరేట్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సపరేట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇదే ఈ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ కావాలి అంటే ఓకేనా? సో లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో విచ్ ఇస్ నెవర్, అలా ఎప్పుడు జరగదు. ఓకే, మీరు ఒకటి చెప్పండి, డిఎన్ఏ ఈజ్ ద లాంగ్ పాలిమర్ ఇన్ విచ్ టూ స్ట్రాండ్స్ కెనాట్ బి separated throughout its entire length because which is highly expensive process. It requires large amount of energy. అలా జరగాలి అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. So that's why at a time at several places okay two strands get separate. చూడండి ఇక్కడ సపరేట్ అయ్యాయి, సో ఇక్కడ సపరేట్ అయ్యాయి అగైన్, సో ఇక్కడ సపరేట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? రైట్, లిజన్ టు మీ. సో at several places okay replication starts in a small opening. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఏమని చెప్పాలి మనం? రిప్లికేషన్ ఫోర్క్ అని చెప్పాలి. సో రిప్లికేషన్ ఫోర్క్. సో రిప్లికేషన్ ఫోర్క్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఓపెనింగ్ వేర్ రిప్లికేషన్ అకర్స్. ఇక్కడ జరుగుతుంది రిప్లికేషన్, తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతుంది, తర్వాత అన్ని స్ట్రాండ్స్ యునైట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే మీరు ఒకటి చెప్పండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రిప్లికేషన్ అకర్స్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఓపెనింగ్ at several places is called as replication fork. సో ఈ ఓపెనింగ్ ఏమని చెప్పాలంటే మీరు రిప్లికేషన్ ఫోర్క్ అని చెప్పాలి. ఓకే, రైట్, నేను దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. లిజన్ టు మీ. మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు రిప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు ఎనర్జీ కావాలి కదా, మరి ఆ ఎనర్జీ ఏది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మనకు కావాలి. ఓకే, రైట్ డౌన్. సో డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్, కొంచెం లెంతీగా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, కానీ ఇంపార్టెంట్. డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో ట్రైఫాస్ఫేట్ ఇవి. ఓకేనా? డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఇవి ఏంటివి అంటే ఏటీపీ. చూడండి, మరి ఏటీపీలో అడినిన్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్. సో ఇక్కడ షుగర్ వచ్చేసి డిఆక్సిరైబో షుగర్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఫాస్ఫేట్స్ ఆర్ దేర్? 3 phosphates, namely alpha, beta and gamma. సో 3 phosphates. ఓకేనా? ఇందులో లాస్ట్ 2 phosphates ఉన్నాయి చూసారా, బీటా ఫాస్ఫేట్ అండ్ గామా ఫాస్ఫేట్. దీస్ ఆర్ highly energetic phosphates. ఓకేనా? సో డ్యూరింగ్ ద హైడ్రాలసిస్ these 2 phosphates get separate. హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు 2 phosphates రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ? అడినిన్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ అంటే ఏఎంపి. ఏటీపీ కాదు, ఇప్పుడు ఇది ఏఎన్పి అంటే అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ విత్ సింగిల్ ఫాస్ఫేట్. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ అలాగే చూడండి జిటిపి. సో విచ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు జిఎంపి ప్లస్ 2 phosphates. నెక్స్ట్ సిటిపి, cytosine triphosphate, is converted into CMP plus 2 phosphates. Next TTP, TMP plus 2 phosphates. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పాను చూడండి ఏటీపీ, జిటిపి, సిటిపి, టిటిపి. సో దీస్ ఆర్ డిఆక్సిరైబోన్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. అంటే ఇవి పార్టిసిపేట్ చేసి ఇవే సబ్స్ట్రేట్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు కావాలి ఏది? పాలిమరైజేషన్ జరిగేటప్పుడు. ఓకేనా? ఇవి న్యూక్లియోటైడ్స్ యాడ్ అయ్యేది. అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్. ఈ 2 phosphates లాస్ట్ 2 టర్మినల్ ఫాస్ఫేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే, ఆ 2 టర్మినల్ ఫాస్ఫేట్స్ రిమూవ్ అయినప్పుడు ఓకే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ విచ్ ఇస్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అండ్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్స్ డ్యూరింగ్ ద పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్. ఆ పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ టైంలో
ఓకే, అవే సబ్స్ట్రేట్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది కొంచెం సిస్టమేటిక్ గా డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నాను. Yes. So this is the one stand. Adenine, sugar, phosphate, guanine, sugar, phosphate. Next, cytosine, sugar, phosphate. Next, thymine, sugar, phosphate. ఇక్కడ నేను 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ చూపించాను. దిస్ ఇస్ ద పేరెంటల్ స్టాండ్. ఓకే, మనం చదివేది ఇది టెంప్లెట్. ఎస్, సో ఇటు పక్క ఫ్రీ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర, సో దిస్ ఇస్ 3' ఎండ్. ఓకే, ఇక్కడ 5th కార్బన్ కు ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 5' ఎండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టెంప్లెట్. ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ గా చెప్పండి. సో డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ అటాచెస్ టు ద టెంప్లెట్ అట్ 3' ఎండ్, అంటే ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఓకేనా, చెప్పండి మరి ఇక్కడికి ఏ న్యూక్లియోటైడ్ రావాలి ఆపోజిట్ స్టాండ్ లో? ఇన్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్ అడినిన్ రావాలి. కానీ అడినిన్ ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది? ఏటీపీ ఫామ్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఏటీపీ అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. తర్వాత ఏటీపీ ఏం, ఇట్ అండర్గోస్ హైడ్రాలసిస్. ఇది హైడ్రాలసిస్ కు అండర్గో కావాలి, రైట్? ఏఎంపీ ప్లస్ 2 టర్మినల్ ఫాస్ఫేట్స్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకు 7.6 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఏఎంపీ ఉంది కదా, అది ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్? సో అడెనిన్, ఓకే, రైట్, sugar, phosphate. ఓకే, ఇప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కదా, ఆ ఎనర్జీ ఓకే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సరే, ఫస్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది సెకండ్ న్యూక్లియోటైడ్ దగ్గరికి. చెప్పండి మరి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ స్టాండ్ లో సో విచ్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ కంపల్సరీ? ఇక్కడ సైటోసిన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ గ్వానిన్ రావాలి. మరి గ్వానిన్ ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది? సేమ్ జీటీపీ ఫామ్ లో వస్తుంది. ఓకే, జిఎంపి అంటే గ్వానోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. 2 టర్మినల్ ఫాస్ఫేట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, డ్యూ టు హైడ్రాలసిస్ ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎనర్జీ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బాండ్ మేకింగ్. బాండ్ మేకింగ్ లో ఆ ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది. ఎస్, సో నెక్స్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ గ్వానిన్, ఓకే, షుగర్, ఓకే, ఫాస్ఫేట్. సో ట్రిపుల్ బాండ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ఫేట్ కు షుగర్ కు మధ్య ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ ఓవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఏం రావాలి? సిటిపి రావాలి. ఓకే, సిఎంపి అంటే సైటోసిన్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్, అగైన్ ఎస్టర్ బాండ్. సో ట్రిపుల్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలా మంచి టాపిక్ ఇది, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి థైమిన్ రావాలి. సో థైమిన్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్, ఎస్టర్ బాండ్. చూడండి, సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ స్టాండ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకేనా, సో ఇందులో అంత కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే మీకు నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్, లేదా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అనొచ్చు. కాకపోతే డిఆక్సీ రైబో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్. వీటికి ఇవి డ్యూయల్ పర్పస్ అనమాట. ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసేది అవే, హైడ్రాలసిస్ అయ్యి నెక్స్ట్ అవే సబ్స్ట్రేట్ గా కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, సబ్స్ట్రేట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. మరి సార్ ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. డిఎన్ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ కదా, డిఎన్ఏ న్యూక్లియస్ లో ఉంటుంది. దట్స్ వై దీస్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ అంటే ఏటీపీ, జీటీపీ, సిటీపీ, టీటీపీ, ఇంకా కావాల్సి వస్తే మనకు యూటీపీ, ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ కి అయితే యూటీపీ కావాలి, యురాసిల్. ఓకేనా, రైట్. దీస్ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం. ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం అంటే న్యూక్లియస్ లోపలే దొరుకుతాయి మనకి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో న్యూమరస్ చాలా ఉంటాయి.
ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ ఓకే కదా? రైట్. అయితే మీకు నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రాసెస్ కూడా వచ్చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్. సో డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎంజైమ్ అని చెప్పాను నేను. ఓకేనా? ఇందులో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఏది 1, 2, 3. డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 2 అండ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 3 ఉన్నాయి కదా? రైట్. సో బిసైడ్స్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అంటే ఇదే కాకుండా many enzymes are required for the completion of replication, okay, with a high degree of accuracy. అంటే రిప్లికేషన్ కరెక్ట్ గా జరగాలి అంటే ఎటువంటి మిస్టేక్ ఉండకూడదు అంటే ఈ ఎంజైమ్సే కాదు ఇంకా చాలా ఎంజైమ్స్ కావాలి మనకు. ఓకేనా? ఆ లిస్ట్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ ఇచ్చాను, బట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, రైట్. నెంబర్ 1 హెలికేజ్. హెలికేజ్. నెక్స్ట్ టోపోఐసోమరేజ్. టోపోఐసోమరేజ్. అయితే దీనికి ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది నాన్న. ఏది ప్రోకారియోట్స్ లో అయితే డిఎన్ఏ గైరేజ్. సో డిఎన్ఏ గైరేజ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్డిపి. ఇది యాక్చువల్గా ఎంజైమ్ కాదు, ప్రోటీన్. ఓకే, దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే సింగిల్ స్టాండ్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ అంటారు. ఓకేనా? ఇది కూడా చాలా అవసరం. నెక్స్ట్ ప్రైమేజ్. నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ లైగేజ్. సో డిఎన్ఏ లైగేజ్. సార్ ఈ ఎంజైమ్స్ కూడా కావాలి. ఇది అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1, 2, 3. ఓకేనా? అవి కాకుండా ఇవి కూడా మనకు కావాలి. ఓకే, రైట్. సో విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ చూడమా, సో విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ these enzymes, the process of replication takes place with a high degree of accuracy. కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా జరుగుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సరే, ఈ ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి నెక్స్ట్ చెప్తాను. బిఫోర్ దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకేనా? రైట్. మీరు ఇది డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఓపెనింగ్. సో ఇక్కడ మనకు డ్యూ టు ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ 2 స్టాండ్స్ గెట్ సపరేట్. అంటే ఇవి 2 separated strands. ఓకే, దిస్ ఇస్ రిప్లికేషన్ ఫోర్క్. నేను చెప్పే జాగ్రత్త గమనించండి. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఓపెనింగ్. ఓకే, సో హియర్ 2 strands get separate due to the breakdown of hydrogen bonds. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని చెప్పాలి మనం? రిప్లికేషన్ ఫోర్క్ అని చెప్పాలి. రిప్లికేషన్ ఫోర్క్. సో రిప్లికేషన్ ఫోర్క్. ఓకే, సో దీన్ని కాస్త నేను ఎలాబరేట్ గా చూపిద్దాం మనం. ఎస్, very very important concept. So this is the one strand, this is the another strand. Text book లో diagram neat గా ఉందమ్మా, కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రం జాగ్రత్త. ఓకే, సో there are 2 strands in the DNA. Okay, at this place 2 strands get separate due to the breakdown of hydrogen bonds. 2 strands get separated. Okay, this is replication fork. Yes, ఇక్కడ ఇంకా pairs ఉన్నాయి నాన్న మనకు. Okay, tell me. So this is the one strand. It has polarity 5 prime
3 prime. Okay, yes. So this is the opposite parental strand. 3 prime, 5 prime. Okay, na? Yes, we have already studied about direction of polymerization during the replication. Okay, which takes place always in only one direction, that is 5 to 3 direction. 5 to 3. Okay, yes. So this is the newly synthesized strand. Listen to me. The strand, it has polarity 3, 5. 3, 5 polarity ఉన్నటువంటి స్టాండ్ పైన. సో దిస్ ఇస్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్. కలర్ చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్. సో రెడ్ కూడా ఎఫెక్టివ్ లేదు కాబట్టి బ్లూ తీసుకుంటున్నాను. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్. 5 prime, 3 prime. Okay na? So template with polarity 3 prime, 5 prime. Okay, it acts as leading strand template. Leading strand template. Listen to me carefully. Template with polarity 3 prime and 5 prime respectively. Okay, it acts as leading strand template. దీన్ని leading strand template అనాలి. Yes, on this template, replication is continuous. Replication is continuous. ఎక్కడ స్టాపింగ్ ఉండదు, కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఓకే, సో 5 prime, 3 prime. నేను సింబాలిక్ ఇక్కడ వేసాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లీడింగ్ స్టాండ్ టెంప్లేట్. దిస్ ఈస్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాండ్ పైన ఇది న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్టాండ్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో దిస్ కంటిన్యూస్ స్టాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లీడింగ్ స్టాండ్. సో లీడింగ్ స్టాండ్ అని చెప్పాలి. ఓకే, రైట్. సో కమ్ టు ఆపోజిట్ స్టాండ్. సో ఇట్ హ్యాస్ పొలారిటీ 5 prime, 3 prime. Okay, on which this is the newly synthesized strand, which is discontinuous. So discontinuous అని ఎందుకంటున్నానంటే చూడమ్మా, yes, it is also newly synthesized strand but synthesized discontinuously and forming many fragments. So these are the fragments. Observe చేశారా? So this is continually synthesized strand, okay, which is synthesized on the DNA template having 3 prime and 5 prime polarity. Come to opposite parental DNA strand. Okay, yes, on which it is also newly synthesized strand, but which is synthesized discontinuously. Okay, and forming fragments. అవి fragments form చేస్తాయి. Okay, yes. Now this template is known as lagging. So lagging strand template. Okay, template, and a newly synthesized strand is called as lagging strand. చెప్పాలి. Okay na? Particularly, so these fragments of newly synthesized strand, so these fragments are called as Okazaki. Very, very important word. So Okazaki fragments. So Okazaki fragments. Why these DNA fragments are called as Okazaki fragments? For the first time, German scientists Rizzi and Sunako Okazaki. So reported this. Rizzi and Sunako Okazaki, okay, reported for the presence of, okay, discontinuous or fragment on the opposite strand.
Yes. So later on, DNA ligase. We call it as so DNA ligase enzyme. Yes. So with the help of DNA ligase, these Okazaki fragments are united with one another and forming continuous strand again. Malli we continuous strand ga form అవుతాయి. ఓకేనా? ఎస్. సో 5 ప్రైమ్ 3 ప్రైమ్ ముందు ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి, తర్వాత ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి మళ్ళీ యూనిట్ అవుతాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ లైగేజ్. ఓకేనా? విత్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ complete information about the mechanism of replication in the next class. Okay, so daily 7:30 to 8:30 అనేది ఇంకా ఫిక్స్డ్ టైం అది చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి.